Oh, wow, I didn't hear you coming. שלום, ערב טוב. מה שלומכם? אני שמח לראות שהחלטתם להצטרף אלינו הערב לטקס הסיום של מחזור ו' של חברותא, כאן משודרה לכם מירושלים. Well, I'm happy to see you could all join us today in this closing ceremony of Cohort 6 of Chavruta, here broadcast from Israel. קודם כל, אני רוצה להודות לכולכם שהצטרפתם היום. הרב הדוקטור דניאל ארטמן, שירה, איציק, המדריכים, הצוות, ההורים וכולכם חבריי. First, I want to thank you all for coming and joining us today. The Rabbi Dr. Daniel Hartman, Shira, Itzik, the counselor, the staff, the parents, and all of you, my friends. אני רוצה, על אף שלא יכולנו לתת לכם את הטקס הסיום הנורמלי שהיינו רוצים לתת, אנחנו מנסים לעשות את המקסימום. אז קודם כל נבקש מכם להפעיל את המצלמות ולשים את עצמכם במיוט. אבל כדי שתוכלו להראות את הערכה שלכם ולהשתתף בטקס, נשמח שכל פעם שתראו את האימג'י הזה, תורידו את עצמכם ממיוט ותמחאו כפיים כדי להראות את הערכה שלכם. Even though we couldn't give you the normal experience of a closing ceremony, we're trying to do our best. So first, we'll ask you to put yourself on mute and turn on your videos. But every time we want you to show your appreciation and to take part of the ceremony, we'll ask you by showing this emoji so you can take yourself from unmute and take part in the ceremony by clapping and showing appreciation. Okay. So now, with no more talking, let's start with our first guest of the evening, Gabi Liblich, Roy David, Boaz Awami, with a classic Israeli song from Morag Kanstein. את שוב עוברת ימים לא קלים, איך את שומרת ומה עם החיוכים? מה את חושבת? זה קשה במילים. יש לי הכל אבל אין אותה. בואו נראה להם קצת פרגון, כולנו ביחד נמחא להם כפיים, זה היה מדהים. ועכשיו נעבור לחלק הלא פחות מרגש של הטקס, ישר מבית המדרש לנאומים שלנו. אז אני מתכבד להזמין את הנואם הראשון שלנו, נשיא המכון, כבוד הרב, דוקטור דניאל ארטמן.
אנחנו מודים לך מאוד על פתיחת התוכנית ועל כל הליווי שלה, מרחוק ומקרוב כאחד. הלמידה ממך הייתה משמעותית עבורנו מאוד. תודה רבה. דניאל ארטמן. Dear חברותא students, תלמידי חברותא יקרים, לא כך ציפיתי שאפרד מכם. I didn't imagine that this is how I would say goodbye. So it can't really be a goodbye, and we're going to have to find other ways to connect again in the future. ברגעים כאלו, ברגעי סיום, כל מורה, כל מרצה, רוצה להגיד עוד משהו אחד. Every teacher wants to say one last thing which maybe we didn't have a chance to teach you yet. So that if this last word is somehow heard, then the world will change. ככה כל מורה צריך להאמין. But today I don't want to add something new. I want to go back to what I taught you at the beginning. אני רוצה לחזור להתחלה. בתחילת התוכנית דיברתי about Genesis Judaism and Exodus Judaism. Covenant of being and the covenant of becoming. ברית הוויה וברית התהוות. ברית, one aspect of Judaism in which Jewishness is who you are, and the other is that Judaism is who you must become. I want to end today with a simple bracha. אני רוצה לסיים בברכה פשוטה מאוד. שברית ההוויה וברית ההתהוות יהיו חלק מרכזי מהחיים שלכם. That each covenant will be an essential part of your life. How, in what balance, how much? באיזה מינון? That is individual and depends on you. But I could tell you the Jewish people need both. Brit HaHavaya is what creates an essential sense of collective identity. Unconditional. זה מה שיוצר את הזהות הקולקטיבית שלנו, שלא תלויה בדבר. It won't be dependent on who's the president of the United States or the prime minister in Israel. Won't be dependent on this or that policy in Israel. Hu yitzor achva, it will create a sense of collective identity, responsibility, shutfut. Yisrael af al pi shechata Yisraelu. The Jewish people need leaders, the Jewish people need teachers, the Jewish people need people who have an unconditional love and care for each other. אנחנו זקוקים לאנשים כאלו. And in days when somebody says, oh, I can't be with you because I disagree with you. אני לא יכול להיות איתך משום שהמפלגה שלך לא נכונה. I can't be with you because you're them. The job of Chavruta is to bring forth a different voice. So my first bracha, hu shetiyu kol kaze. Umitzad sheni, Judaism is never just who we are. It's always about who we have to become. בין אם זה בארץ ובין אם זה בצפון אמריקה, זהות יהודית היא חזקה כשיש לו משמעות. היא חזקה כשהיא יושבת על תשתית של הוויה, אבל יש לה ערך כשהיא יושבת על תשתית של התהוות. It is strong when it has a foundation of being, but it is great when it is pushed in the direction of becoming. And so I wish you a great life. I hope to see you again soon. I hope that we'll find ways to double and triple and deepen our alumni, שאנחנו נעבוד ביתר שאת עם קבוצות הבוגרים שלנו, כדי שנוכל להתראות, that we could see each other over and over again. But in the meantime, shalom. In the meantime, goodbye. I was very proud that you were part of the Hartman Institute. אני הייתי מאוד גאה בכם. איך שלמדתם, איך שעבדתם, איך שבתקופות קשות אתם התעליתם. I was very proud of the way you learned, the way you acted, and the way in very difficult times you found a way to transcend. And so I give you a bracha, but I give it with tremendous confidence. שזה לא ברכה לבטלה, that it's a bracha that will be actualized in your life.
And until we see each other again soon, ועד שנתראה שוב, שלום ולהתראות. תודה רבה לאדוני הנשיא, אנחנו מאוד גאים להיות חלק מהעשייה הגדולה של מכון הרטמן. תודה. הנאום הבא יהיה של אישה שעצם נוכחותה השפיע על רבים והראה לנו את הדרך. קבלו בבקשה את שירה בן סימון שיינפלד. I live in an old house in the German colony. And in the back of the house, there is a light switch that no one knows what it's connected to. In the 4 years I've lived there, I've noticed 2 types of people. The first type will try to switch it on and off and then move on with their lives. And the second type will try to switch it on and off about 7 times and then run around the house, check the different lights, look for a drill, look for the blueprints, ask questions, because they believe that if there's a switch installed in the house, then it has to be connected to something. You are all that second type of person. You've all learned that you're Jewish in some way, in your own way, and you could have just moved on with your lives. But you didn't. You came to Chavruta because you were curious about what that switch in your identity actually is connected to, and what light turns on when you switch it. Over the past year, I've seen you have your different moments of Vayi'ol, that moment when things click, and the things that you've been doing or believing suddenly connect and make sense in a new way. For some of you, it was during class, or during a Shabbat together, or a tiyul, or just a random conversation out in the sun. I've seen you unearth and unravel the things that connect you to each other and to this place, and it has been such a moving and exciting adventure. We all share the belief that things are connected, that we are connected. And the beautiful thing about beliefs is that they have the power to shape our reality. You are such a special cohort, such an exciting group of people. It made us so happy and so proud to have spent this time with you. I hope you will never stop believing in those connections and trying to shed new light on the things around you. תודה רבה שירה על המילים המרגשות. הלו? מודיעים לי הרגע שיש לנו דיווח מיוחד מהשטח, אז נעבור לכתבת המיוחדת שלנו, ארין. ארין, עוברים אלייך. Hi, okay, thanks Ellie. So today we're here with a couple of the participants of the program who want to share some memories, some stories about their year. And I have the honor of introducing them, but first I want to say, hey guys, welcome back to the YouTube channel. Don't forget to like, subscribe, comment down below, hit the bell, support me, I need the clout. First up we have Ophir Biton from somewhere in Israel, still not exactly sure where, somewhere near Beersheba I think. Ophir, if you want to let me know right now where you're from, you can. Sorry, my bad. Anyhow, Ophir, it's all yours. היי ארין חמודה, אני פה בלהבים, באמת ליד באר שבע, ואני רוצה להיזכר איתך ביום שבו ממש הרגשתי שאנחנו כבר משפחה גדולה, וזה היה ביום הולדת 50 שנה של חברותה. ארגנו לנו אחלה מסיבת הפתעה ושיחקנו בכל מיני משחקים, והדבר שהכי הצחיק אותי זה שגל ואני רבנו על כיסא במשחק הכיסאות, וזה היה פשוט קורע מצחוק. וזהו, כיף להיזכר בזה, מחזירה בחזרה אלייך. ביי. הבא שיעלה הוא מי שרבים רואים בו כהורה, דואג ואוהב, מגונן, אך גם דורש. האחד והיחיד, איציק ארטמן. הורים, מורים, צוות וכמובן חניכי מחזור ו' היקרים. מוזר לי לעמוד כאן ולסכם את השנה שלכם, כאשר לא ראיתי אתכם קרוב לחודשיים. אבל אני בכל זאת מתרגש מאוד שהגענו לרגע הזה בשנה. אמנם השנה, כמו שכולנו דמיינו אותה, הסתיימה לה בהרף עין, ולא הצלחתי להגיד לכם פנים אל פנים, אבל חשוב לי שתדעו שאתם מחזור מיוחד ואזכור אתכם זמן רב. לא רק בגלל הקורונה ולא רק בגלל הדרך שלצערי הסתיימה לה השנה, אלא בגלל הדרך המדהימה שכולכם עברתם, הן ברמה האישית והן הקבוצתית. מבלי לשים לב, איפשהו באמצע השנה, אתם עברתם מקבוצה של בודדים לקבוצה מאוחדת, שפועלת יחד למטרה משותפת. הקשרים והדאגה אחד לשני היו יוצאים מן הכלל. אתם מחזור שהכריח אותי להיות כל הזמן דרוך לשינויים שאתם עברתם. גרמתם לי להתגמש ולעבוד בצורות שונות ממה שאני הכרתי, על מנת להתאים את דרכי הקהילה, כמו שאני מאמין בהם, לסגנון הייחודי שלכם. לא עשיתם לי חיים קלים, זה בטוח, אבל הכל מאהבה, באמת. הכי חשוב היה לראות לאן הגעתם וכמה כל אחד נתן מעצמו למען הקבוצה. כל אחד בדרכו ובקצב שלו. חברותה היא חוויה חד פעמית. לא יצא לכם עוד בחיים הבוגרים לעצור את החיים שלכם בשביל עצמכם, לרכוש ידע, להתבגר, ללמוד מהי עצמאות ומהם הגבולות האישיים שלכם,
שנה של נתינה, קשרים, קבוצה, קהילה, שנה של התנסות באזור בטוח מבלי שישפטו אתכם, ועוד שלל חוויות בלתי נשכחות שאתם לוקחים איתכם משנה זו. היה לי הזכות לקחת חלק וללוות אתכם בשנה מדהימה זו. בשנה האחרונה ליוו אתכם צוות מסור של מדריכים. אני רוצה להודות להם באופן אישי. תודה לאלדר, רות, לורן ורעות. נתתם המון מעצמכם. אני יודע זאת וכנ"ל החניכים. שמתם את העבודה על חשבון חייכם האישיים בשביל החבורה הנפלאה הזאת. רמת ההשקעה, העבודה החרוצה ללא הגבלת השעות, המסירות ובעיקר האהבה הגדולה שיש לכם כלפי החניכים אינם מובנים מאליו. הייתה לי הזכות לעבוד לצדכם ולהכיר אתכם השנה. תודה רבה על כל מה שעשיתם מהפרט הטכני הכי קטן ועד לתהליכים החינוכיים ארוכי הטווח אותם הובלתם. ואחרונים חביבים זה אתם חניכים יקרים. נותר לי רק לאחל לכם דרך צלחה, שתשמרו על עצמכם, כל אחד במקום הבא אליו יגיע, שתיכנסו בשלום לקולג' ולצבא ותצאו משם בריאים בגוף ובנפש. שתזכרו את הדברים שלמדתם על עצמכם, שלא תוותרו לעולם ותמשיכו לדחוף את עצמכם קדימה. אתם בעלי איכויות מדהימות וטרם גיליתם את כולם. תמשיכו להיות אזרחים פעילים שדואגים לסביבתם, חברים טובים אחד לשני, ותמיד תזכרו שאתם שייכים לקהילה המיוחדת של בוגרי חברותה. אני מצפה לראותכם מתי שרק יתאפשר ולשמור על קשר בכל דרך אפשרית. אני כאן בשבילכם למה שתצטרכו, מעריך אתכם ותגעגע. תודה רבה. תודה רבה איציק. אין ספק שהשנה והתוכנית בכלל הייתה נראית אחרת לחלוטין אם לא היית כאן. בשנה האחרונה ליוו אותנו אנשים רבים, חברי צוות, מרצים, עובדי מכון ואחרים. אך היו 3 שתמיד היו שם בשבילנו. והם הרבים הנהדרים שלנו. אביטל דוידוביץ' אשד, הרב אהרון שטרן והרב יוסי בן הראש. קבלו בבקשה את נציג הרמים יוסי בן הראש. אחד ההקדמות המופלאות יותר לספרים זה ההקדמה של רבי משה חיים לוצאטו לספר של מסילת ישרים. בדרך כלל אנחנו תופסים ספרים כטקסטים שאמורים להוסיף לנו ידע, שאמורים להחכים אותנו, שאמורים להפוך אותנו לאנשים אחרים מאשר שהתחלנו אותם, והרמח"ל מתחיל את ההקדמה של הספר ואומר, אני בכלל לא באתי לחדש שום דבר, ואני לא באתי להוסיף ידיעה. אני באתי לכתוב ספר שהמטרה שלו להפוך את הדברים שנראים לנו הכי בנאליים, הכי פשוטים, להפוך אותם למשהו שאנחנו שורדים איתו, משהו שאנחנו ממשיכים איתו, משהו שאנחנו צועדים איתו הלאה. וכשהוא פורט את הדברים האלה, אז הוא מדבר על כל מיני דברים. דבר אחד שתמיד תופס את תשומת ליבי זה שהוא מדבר על אהבה. צריך לתרגל אהבה. כן? אריך פרום אחר כך באמנות האהבה מפתח את התיאוריה הזאת שהאהבה היא לא דבר שככה פורח ממבט ראשון, אולי גם, אבל גם זה משהו שלומדים אותו, מתעסקים איתו, חווים אותו ומעמיקים בו. והמטרה של מסילת ישרים זה ליצור איזושהי העמקה. אני מרגיש שהרבה פעמים שנה בתוכנית חברותה היא משהו כזה. ודאי שיוצאים עם הרבה יותר ידע, ודאי שיוצאים עם הרבה יותר חוכמה, ודאי שיוצאים עם הרבה יותר חוויות שמצטברות לשק החוויות של החיים, אבל יש איזה משהו שהוא בעצם נועד להזכיר לנו את הדברים הקטנים. לעשות לנו איזשהו שיוף, איזשהו העמקה, איזשהו בחינה יותר מדוקדקת של דברים שנראים לנו מובנים אליהם. מה זה חברות? מה זה קהילה? מה זה הטקסטים היהודיים? מה המקור שממנו הכל מתחיל? איך הדברים צומחים? איך הדברים צומחים בי? איך אני שונה? איך הגוון שלי איננו הגוון של חברי או חברתי? ואתם יודעים, התקופה הזאת היא תקופה קצת מורכבת, כל אחד נמצא במקום שלו, ואני חושב שיש משהו מאוד מאוד עמוק בלתרגל את החידוד הפנימי הזה, בלראות איך אני מטמיע אותו, איך אני הולך איתו למקומות אחרים. למה אני מתכוון? אם הצלחנו ליצור איזושהי תובנה עמוקה במהלך התוכנית, אנחנו לוקחים את התובנה הזאת ומטמיעים אותה בבית, מטמיעים אותה עם חברים, מטמיעים אותה בקהילה, מטמיעים אותה בהתנדבות, מטמיעים אותה עם סבא וסבתא. והיכולת הזאת פתאום להתפרד ולהתבזר לכל מיני מקומות, היא יכולת מאוד מיוחדת בבחינתה, ביכולת שלה לבחון את הרגע הזה, את הבחינת העמקה והבחינה. אז אני מאחל לכם שתזכו להעמיק ולחדד גם את הדברים שנראים מובנים מאליהם. גם את הדברים שנראים אפילו פשוטים ושלא צריך להתעסק איתם, הם דורשים בחינה. ואני מקווה שכן הצלחנו לעשות משהו מעין זה בתוכנית. ניסינו אנחנו הרמים, ואני בטוח שהצוות ועוד, כן לנסות ולדבר על הדברים האלה, על אמונה ועל אהבה ועל תשובה, ועל כל מיני מקומות כאלה. אז אני מאחל לכם שתצליחו להמשיך ולחדד את זה. ואני גם מאחל לכם שתיקחו את הדבר הזה ותעמיקו אותו בכל המקומות שבהם אתם נמצאים. תראו איך אתם מיישמים אותו בעולם, איך אתם הופכים להיות שליחים של עצמכם,
בכל המקומות שבהם אתם מבקרים. העולם רחב ידיים ואנשים מגיעים מכל מיני מקומות לתוכנית הזאת, ובעזרת השם ניפגש, בין אם זה אצלכם ובין אם זה פה בחזרה אצלנו במכון. שתהיה לכם שנה טובה, בריאות, הצלחה בהכל, ואנחנו מאוד 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 מתגעגעים, למרות שרק עכשיו נגמר. תודה רבה, וואו, באמת מרגש, תודה רבה על השנה הנפלאה הזאת. עכשיו, אחרי כמה נאומים מרגשים, אבל גם קצת ארוכים, ניקח הפסקה קצרה. Next up, we have Hadar Serber from Ra'anana. Fun fact about that is I'm also from Ra'anana. In fact, we played on the same soccer team, just 1 year apart. We went to schools right next to each other for all of high school, yet we had no idea the other one existed until this year. So that was cool. Anyhow, take it away. היי, אחת החוויות שאני באמת לא אשכח מהשנה הזאת, זו ההופעה של כנסיית השכל במערת צדקיהו. מעבר לזה שהמקום היה מהמם, אני גם באמת לא אשכח את הרגע שבמהלך ההופעה כולנו קמנו מהכיסאות והלכנו שם לצד הבמה והתחלנו לשיר ולרקוד בטירוף, למרות שכולם הסתכלו עלינו כאילו מאיפה נפלנו עליהם. ובאמת אני לא אשכח את התחושה של הביחד הזאת שהייתה, ואני באמת זוכרת שהחיוך פשוט לא ירד לי מהפרצוף. ואחר כך בסוף ההופעה הלכנו שם לבמה והצטלמנו וצעקנו חברותה, ובאמת באותו רגע כל מה שעבר לי בראש זה כמה אני מאושרת שבחרתי לבוא לתוכנית הזאת שנקראת חברותה, ושהכרתי את האנשים האלה שהפכו באמת לחברים הכי טובים שלי, ויותר מזה שהפכו למשפחה השנייה שלי. וזהו, אני אוהבת אתכם המון ותודה על הכל. Next, we have Gil from Yerucham. Fun fact about Yerucham is that some say it is the New York City of Israel. The only person that does say that is Gil, of course, but it's still a fact. Also, Gil, just a little side note. I did keep your sweatshirt that you let me borrow Purim night. I'm really not planning on giving it back, but thank you. Anyhow, the stage is all yours. My meaningful moment from Chavruta is when all the Mechina was here in my home for Kabbalat Shabbat, and this moment when all my world in my life just came together in one moment. All my friends, see my home, my hometown, my friends, my family. I just felt so good and at home with the Mechina. ונעבור עם תיעוד שקיבלנו במיוחד עבורכם, אז בבקשה.
וואו, זה באמת לא מה שציפיתי. עכשיו נחזור לבמה המרכזית שלנו, חזרה לירושלים. ונתכבד להזמין את המדריכים שלנו לבמה, שהיו השכנים שלנו לכל אורך השנה וזכו לקום באותה שעה כמונו, אפילו שהתחילו לעבוד בצהריים. הייתם עבורנו דמויות משמעותיות. ליוויתם, אכלתם, הובלתם ולימדתם אותנו רבות השנה. קבלו בבקשה את רות, רעות, לורן ואלדד. חברים יקרים, בימים כאלה של ריחוק חברתי והרבה חוסר ודאות, אני מסתכל אחורה על השנה שעברנו ביחד, ואני מבין כמה קרוב אני מרגיש אליכם. זה באמת לא הסיום שהגיע לנו, אבל הוא לא מבטל 7 חודשים שזכיתי לחוות איתכם. חודשים מלאים בהתמודדויות ואתגרים. התמודדויות שלא היו אלא דרך להתקרב ולהכיר אתכם. בטיולים למשל, שזכיתי ללוות מקרוב, נאלצתי לראות אתכם בשלל סיטואציות מטורפות והזויות. קרובים אחד לשני מורעבים, רוקדים שמחים או מלאים בקי. דברים שילכו איתי תמיד. אני מרגיש קרוב לכל אחד ואחת מכן בדרך אחרת, ושמח ומברך על הזכות להכיר בכל אחד מכם חלק אחר. המסע הזה אמנם היה קצר, אבל הוא סחף אותי אליכם. זה הרגיש אינסופי לפעמים, הרגשתי אתכם כל הזמן, גם שחשבתם שאני לא שומע. זו הייתה מתנה גדולה, להיות חלק ממשהו כל כך גדול עבור מישהו אחר. תודה רבה לכם חברים. יקרים, יש כל כך הרבה לומר במעמד הזה, והוקצבו לי רק 2 דקות. כשחשבתי האם לחזור לחברותה כמדריכה, התלבטתי מאוד. ידעתי עד כמה לפעמים השנה הזאת יכולה להיות משימה בלתי אפשרית. איך אפשר לחיות בכזאת אינטנסיביות כשקיים שוני כל כך גדול? איך אפשר לגשר בין הפערים וליצור מצב בו כולם יהיו מרוצים? אני חושבת שלאט לאט, דרך הרבה אתגרים והתמודדויות, נדהמתי לגלות שהשוני הזה יכול להיות ברכה. ברגע שכל אחד מכם הרגיש בנוח להביא את עצמו ואת העולם שלו, גילינו את היכולת ללמוד ולהעשיר אחד את השני, ולהסתכל על הדברים מזווית חדשה ומפרה. כשאני מסתכלת אחורה על השנה הזאת, אני חושבת שאחד הדברים הכי משמעותיים עבורי הוא הזכות להיות חלק וללוות שנה כל כך מעצבת. שנה של מפגש, שנה של סקרנות ומחקר עצמי, שנה שמזמנת שאלות רבות והזדמנויות לדייק את עצמנו. לשאול שאלות קשות ולהתמודד עם אתגרים זהותיים כל כך עמוקים. אני שמחה שבחרתי לחזור ולהדריך דווקא אתכם. כל אחד מכם נכנס לי עמוק ללב ולמדתי מכם המון. תודה שלימדתם אותי על חברות אמיתית, על למידה וחתירה לאמת שלכם, על נתינה ויוזמה. אתם נכנסים עכשיו לשנים יפות, בהן השאלות והבחירות לא מפסיקות. אני מאחלת לכם שתיקחו את כל מה שבניתם פה השנה להמשך הדרך שלכם, שתמשיכו לעשות טוב בכל המקומות שתגיעו אליהם. אוהבת אתכם וגאה בכם כל כך. מתגעגעת כבר. So next up we have Ann Kushner from Chicago. I don't know if you guys know this about her because she really does keep it on the DL, but she's going to Michigan next year. So I decided to support her by wearing my Michigan sweatshirt. Good job, Ann. I'm really proud of you. Keep being you. One of the most influential experiences I had this past year was the night before Yom Kippur, when a bunch of us went to Slichot at the Kotel. There were thousands of people there, and somehow we managed to get all the way up to the front. I was able to touch the Kotel and say my own prayers, while also listening to the thousands of Jews praying all around me. It was in that moment that I felt the most connected to Israel that I ever have in the past, and I know that that moment will stay with me forever. חניכים יקרים, זו משימה לא פשוטה להיפרד, כשבעצם אצלי הכל רק התחיל. הזמן שזכיתי לבלות במחיצתכם היה אומנם קצר, אבל בזמן הקצר הזה היה לי העונג לצפות בגדילה, בהתפתחות ובתובנות החדשות והיומיומיות שלכם.
היה לי העונג לצפות בכם מתמודדים עם אתגרים, לומדים, מטיילים, מתנדבים, מתמחים, והאמת שהתאהבתי בכם הרבה יותר מהר משחשבתי שאני מסוגלת. בחרתם לקחת חלק בשנה הכל כך מיוחדת הזו. לעצור את מרוץ החיים ולהתבונן, רק להתבונן, בעצמכם ובאנשים הסובבים אתכם. להשאיר את עצמכם יום יום, מבחירה. הדבר העוצמתי והמיוחד ביותר הוא האנשים שסובבו אתכם. החוויה האנושית היא החזקה ביותר. תחושת השייכות והאהבה היא זו שגורמת לנו לחוש אושר אמיתי. מאחלת לכם שתתבוננו בקשרים שיצרתם, תלמדו מהם, גם אם הם היו כרוכים בכאבי גדילה. תחשבו מה האנשים סביבכם לימדו אתכם. שיהיו לכם למראות להסתכל על עצמכם, לשקף לכם את הדברים שאתם אוהבים ואוהבים פחות. תודה על תקופה קצרה ומלמדת, תודה על צחוק גדול, על קצת ציניות כשצריך, על פתיחות וקבלה. תמשיכו לצמוח. When people ask me what I did this year, the last sentence after I explain is always, and yes, it's the same mechina that I was in. Having the privilege to come back 4 years later to a place so significant and life-changing to me was only made better by having you as my chanichim. We've gone through a lot this year, from heat waves on the opening tiyul, to spending Thanksgiving together, to Shabbatot in the apartments and all over Israel, to days at the machon and evenings in the moadon. Though we may not have always seen eye to eye, and it wasn't always clear, each step of the way truly did contribute to getting to where we are now. You are a group who complement one another. Each of your strengths is someone else's weakness, and vice versa. Watching you figure this out and find each other was by far one of the most meaningful parts of this year for me. Not many people can say that they got to witness firsthand 63 teenagers bonding for life over the course of 7 months. I know that bonding for life sounds dramatic, but I do believe it to be true. You have all experienced together something that few others have, and whether or not you stay in touch, that bond will never break. Even 4 years after the end of Chevruta Machzor Bet, my friends from my Machzor are still some of the most important people in my life. Thank you for being yourselves and for letting me into your hearts, and for so easily entering and filling mine. I hope you know how much each and every one of you mean to me. I really will never forget you. Good luck in all of your future endeavors. Please remember that no matter where you are in the world, and no matter what is going on in your life, you will always have a home in your Chavruta community. I love you all, and thank you again. תודה רבה למדריכים היקרים שלנו. כעת, כמו שאומרים, מי שבלעדיהם לא היינו יכולים להיות פה. הנציג ההורים, Mr. Justin Camry, Avia's father, join us directly from the US. Hi everyone, I'm Avia's dad, Justin, and I'm delighted to have been asked on behalf of Chavruta parents to say a few words at your Tekes Siyum. It's hard to believe that it was only a short time ago, in early March, that we managed to meet together in Jerusalem to think about what I then called the sources of our collective self, a concept that I had found stimulating when I was a student at the Hebrew University in Jerusalem some 30 years ago. Though I'm speaking to you today from the far reaches of the West, in my case, Western Massachusetts, I know that for many of you, your heart remains in the East, in Jerusalem, and especially with that community of learning and friendship you built together, coming together mostly as strangers and leaving as a new family. And though I'm recording this on Lag BaOmer, which the Talmud teaches us is a day of respite from a plague that consumed Rabbi Akiva's students, you are watching this on May 14th, the date on the Western calendar marking the independence of the State of Israel. Surely something to give thanks for again and again. I've been thinking a great deal lately about two things. One is a sight, a vision, and the other is a concept. First, for the sight. It's the drive down the Judean hills at night from Jerusalem towards Ben Gurion Airport, when the lights of distant villages in the darkness sparkle like the heavens under which they lie. It's a drive I've taken many times when leaving Israel, and I always experience it with a profound sense of sadness and an urge to return before I have even fully left. I imagine that many of you who were asked to leave prematurely and quickly, leave your shared lives together, experience something of that same view and something of that same pang that suggests that you were not just leaving a city, but also the essence of where you were meant to be at that moment. The second thing I've been thinking about is a concept that comes from the revolutionary poem written by the great Yiddish poet Peretz Markish,
in 1917, though the poem's title Weiß ich nicht, I don't know, was written to describe an entirely different historical moment, its essence may as well define our own. I don't know, the poet said. He didn't know. In fact, none of us knows when this will really end or whether we're experiencing the beginning of something entirely new. What Markish's poem attempted to communicate is a comfort with the discomfort of interruption and disorientation. And when the poem's speaker is asked, "Who are you?" he responds enigmatically, "Mein Nomen is Atzind." My name is now, transforming his very identity into a temporal condition. Why would he do this? Well, perhaps it was an invitation to look around, to take stock, to be grateful for what is rather than what is not, for not worrying about what was just a few months ago or what might be in the few months that lay ahead, but rather to concentrate on being the moment. My nomen is Atzind. My name is now. I imagine that in the almost 2 months since you last saw one another in person, you've had some time to think about what that being the moment once meant when you were living together on Yossi Ben Yoezer Street. Perhaps your being the moment took place over the past year during a hike, when in the words of another Jewish poet, you encountered Breshit face to face. Or perhaps it was in the sweet abandon away from parents, fully reveling in your independence, free from their questions. Or perhaps it was over a drink with friends, or heaven forbid, some kind of smoke. It's now upon all of you, as chavruta and as a chavruta, to be in the moment again, to taste one last time that experience of togetherness. My hope is that you, together with the Machon, will find a way to come together not only virtually, but in person, so that you might collectively be the moment again, together, and have the chance to say some of what was left unsaid, and experience some of what was yet to be experienced. I very much hope it will happen, because really it must happen, bimheira b'yameinu. This siyum may mark an end to your formal learning and to the program, but it holds the potential for being only the very beginning of your bond. In the months ahead, many of you will enlist in the army or devote yourself to national service, while others will begin a journey to university or join the workforce. All of these promise to bring new challenges, new exaltation, hopefully no more heartbreak, and many new friends. But before you get ahead of yourselves to thinking about the months and years ahead, find a place for that night view from Jerusalem and think for a moment of being the moment, so that Chavruta remains a part of you and you a part of it. So on behalf of my fellow parents, I know you join me in thanking the entire leadership and staff and Morim and Morot and Madrichim of the Hartman Institute for their dedication to you on this journey, for the many ways in which they supported and cared for you over the past year and especially over the past chaotic months. Hartman, like Chavruta, is an intentional community that is born of idealism but requires hard work. In an age where many of us find comfort in our own Jewish sub-communities, Hartman's vision is truly transcendent, trying to model how a Jewish world that is religiously and culturally diverse is an even deeper source of strength and creativity, and how a conversation between Israel and world Jews is most generative when it manifests in a relationship of mutual respect and understanding and love. May all of you go from strength to strength, and may this Chavruta meet again very soon in Jerusalem to continue the journey. Toda v'shalom. Thank you very much, Mr. Kami, about those words. אחרונים וחביבים, נדבר אנחנו, החניכים. אני מתכבד להזמין לבמה את עליזה אבו מגדר ואת איתמר לוין היקרים. חברים, הורים, מדריכים, מורים, חברי המכון וכל המכובדים. התחלנו את המסע שלנו לפני כמעט 9 חודשים, ספטמבר 2019. בתקופה שעוד היה חם בירושלים והיינו צריכים לריב על מאווררים. 67 ישראלים ואמריקאים שעדיין לא הבינו לאן בדיוק הם נכנסו. חלק מאיתנו עזבו את החיים שלהם בבית לשבועיים כל פעם, ונסעו 2 שעות או פחות לבית החדש שלנו בירושלים. חלק מאיתנו עזבו את החיים שלהם אלפי קילומטרים מאחור, כדי לעבור לגור שנה בירושלים, רחוק רחוק מהבית. כבר מהטיול הראשון שלנו, שכולם הגיעו אליו טיפה מבוישים, טיפה מפוחדים, אבל בעיקר מצפים, למדנו אחד על השני. שאלנו שאלות, למדנו להכיר ולשמוע את החברים שלנו. לפעמים הדברים ששמענו הפתיעו אותנו ונחשפנו לדברים חדשים, ולפעמים הדברים ששמענו הרגישו לנו כאילו אנחנו כבר מכירים שנים. זוכרים איך קשרו אותנו ביחד אחד לשני,
והיינו צריכים לעשות את העליות והירידות של הרי ירושלים, צמודים אחד לשני לאנשים שרק עכשיו פגשנו, עוד לפני עידן הקורונה והשני מטר. עדיין לא מכירים את השמות האחד של השני. תראו איפה אנחנו היום. כל כך הרבה עברנו ביחד. טיולים, מוצלחים יותר ומוצלחים טיפה פחות. שבתות מיוחדות שרק מי שחווה אותן יכול להבין. הליכות מרגיעות למכון בבוקר, ביחד או לחוד. סדנאות, שיעורים, יהדות ועוד קצת יהדות. ערבים חופשיים שכללו הרבה קינגס שוק או בן יהודה, והדבר היחיד שהיה בטוח לגביהם הוא שהם תמיד הסתיימו ב-12:30. פעילויות במועדון כשכולנו כבר עם פיג'מות. ערבי סרטים, שנתנו לנו עוד סיבה טובה להשתמש בפופים. שיחות בחדרי המדרגות או בסלון הזה שעות המאוחרות של הלילה. לפחות בהתחלה שלכולם היה עוד פומו. כן, הייתה תקופה כזאת. ספורט, ריצות, מדסים שהפכו מהר מאוד לחלק שהרבה מאיתנו חיכו לו כל השבוע. אומנויות שתמיד באו בדיוק מתי שהיינו צריכים אותם. ירוחם, קטורה, חנתון, כוכבי המדבר. מרצים מכל קצוות הקשת הפוליטית והאישיותית שבאו לדבר איתנו על הנושאים שחשובים להם באמת. ירושלים ועוד קצת ירושלים. העיר המדהימה הזאת שתמיד מרגיש שיש עוד מה לראות ממנה. קו 18 או קו 13 תלוי מה יגיע קודם. טיטים שדי מהר הפכו להיות הארוחת ערב הקבועה שלנו. ומי שרצה לשדרג אותם הוסיף גם איזה טופו. התנדבויות, התמחויות, אנשים חדשים, מפגשים לא צפויים, בקרים קשים שאין כוח לקום ובקרים שאתה קופץ בהם מהמיטה בהתרגשות. אנשים, תרבויות, חברים, ביחד, לחוד, חברותה. מילה אחת שנראתה לנו כמו שם שלא כל כך מובן ההקשר שלו אלינו. אבל המילה הזאת מסבירה לנו הכל. אנשים שלא קשורים אחד לשני, הופכים להיות החברותה האחד של השני. לא בהכרח רק בחלק הלימודי, שאין ספק שחברותה הייתה נוכחת בו, אלא גם בחיים. התוכנית שלנו היא תוכנית מיוחדת. היא בנויה מכל כך הרבה רבדים שמעצימים את החוויה שעברנו. המפגש של כל אחד מול עצמו, העצמאות והכלים שהוא מסגל לעצמו. המפגש שלנו מול החברים שלנו. ישראלים מול אמריקאים, אנחנו מול ירושלים. קשה להאמין שאנחנו צריכים להיפרד, שכל אלה חוויות שהיו ונגמרו, ושאנחנו צריכים לעזוב את הבית שלנו כמה חודשים לפני. הקורונה בהחלט הגיעה מהר מאוד ועצרה את העולם כולו וגם אותנו. בהתחלה כעסנו, ואחר כך התאכזבנו, ועכשיו מגיע החלק שאנחנו משלימים. מסתכלים אחורה, על החוויות שעברנו, ועל האנשים שהכרנו, ועל הכלים שסיגלנו. נפרדים אחד מהשני בצורה שאולי לא ציפינו לה, אבל ההצגה חייבת להימשך. והנה עכשיו היא מגיעה לסיומה. משתתפים משתחווים והקהל מוחא כפיים. כי מגיע לנו. עברנו את השנה הלא פשוטה הזאת ביחד ובגבורה. והנה אנחנו מסיימים אותה בלב שלם ואוהב. מוקירים וצועדים קדימה בחיינו, בעוד שאנחנו יודעים עד כמה משמעותית הייתה השנה הזאת בשבילנו, ועד כמה היא השפיעה על חיינו. אני אסיים בתודות לאנשים שהפכו את השנה הזאת לכל כך מדהימה. תודה לאיציק ושירה, מנהלי התוכנית, על החזון והדרך, על ההחלטות שקיבלתם, אלה שהיו קשות ואלה שהתוו לנו את הדרך. בהחלט קיבלתם, ניהלתם והובלתם, הייתם שם, גם בשביל המדריכים וגם בשבילנו. תמיד הדלת שלכם הייתה פתוחה, ותמיד היה חשוב לכם לשמוע מה שיש לנו להגיד, ועל כך אנחנו מודים. תודה למדריכים, אלדר, לורן, רעות ורות, על שהיו איתנו ובשבילנו, 24/7. הפכו לחברים שמהם אנחנו לוקחים גם דוגמה וגם מסתכלים בהערצה. ההשקעה שלכם, המסירות והאהבה לתפקיד היו מורגשים בכל פעילות השיחה שעשיתם, ובלעדיכם השנה הזאת הייתה נראית אחרת לגמרי. תודה למורים שהשקיעו והכינו וחקרו ולימדו אותנו כל כך הרבה, וכל שיעור מחדש הם הביאו מעולמם וניסו לחבר אותנו אליו. תודה לחורש, אורית וג'ודי, על הדרך שפעלתם, מאחורי הקלעים וגם מולנו. כל אחת מכן הוביל לתחום אחר, ודאגה שהשנה תראה הכי מדהימה שיכולה להיות. הייתם שם בשבילנו לכל שאלה, התייעצות או רעיון חדש. עודדתן ודרבנתן אותנו לפעול ולשאול. תודה לעובדי המכון שבנו, שיפצו, עזרו, הגיעו ודאגו לנו ושיפרו את שהותנו בבניין. ותודה גדולה להורים, שתמכו, חיזקו ושלחו אותנו לדרך, נקודת הפתיחה של חיינו הבוגרים. בהרבה אהבה וגם קצת חשש. תודה לכם על ששמחתם עלינו, שחררתם ונתתם לנו להתפתח ולגדול. זה ממש לא מובן מאליו. תודה לנו, לחניכי התוכנית, על ההקרבה שחלק מאיתנו אולי עשה, על הנחישות והרצון לבנות ביחד קהילה חיה ופועמת במרכז ירושלים. תודה על הדרך הרבה יותר מאשר על התוצאה. זו הייתה דרך מיוחדת שבה כל אחד היה שותף. ובסופו של דבר, הקבוצה שיצרנו ביחד מדברת בעד עצמה. להתראות חברותה.
אני מאמין שעוד נתראה. אולי המרחק משחק פה תפקיד, אבל אחרי מה שעברנו ביחד זה בלתי נמנע. כל סוף הוא התחלה חדשה. תודה רבה, לא יכולתם לנסח את זה יותר טוב. זה בהחלט הייתה שנה בלתי נשכחת. ניקח הפסקה קטנה מכל מה שקורה פה ונחזור אליכם עוד רגע. Lastly, we have Shai from Beit Shemesh. Shai is actually going to be reading a piece that he wrote himself. And a little fun fact about Shai is that his cooking literally saved me this year. Had he not existed or had he not gone to Chavruta, probably would have starved. So big shout out to you, Shai. Hi guys, how are you? I'm going to read a text that I wrote about ending the year. It's in Hebrew, so I'm sorry, I'm going to read it in Hebrew. And yeah. כשהייתי קטן, הייתי צופה הרבה בטלוויזיה. הייתי זוכר מתי ובאיזה ערוץ התוכנית האהובה עליי הייתה מתחילה, ותמיד שכחתי מתי היא נגמרת. שכחתי מתי היא נגמרת עד שהיא נגמרה. אני זוכר את תחושת הבאסה והפספוס. איך הייתי אומר לעצמי, הלוואי ואוכל להחזיר את הזמן אחורה ולראות הכל שוב. הייתי יוצא מעיניים חזק ומנסה להיזכר בכל הפרטים האפשריים שראיתי ב-25 הדקות האחרונות. מקום, זמן, דמויות, רגש. הייתי גם מנסה לשחזר את איך שהרגשתי בעצמי. ומכל הדברים שניסיתי להרגיש, את זה לא הרגשתי הכי הרבה. ומכל הדברים שיכלו לבאס אותי, זה בייס אותי הכי הרבה. מה לא הייתי עושה כדי לראות הכל בפעם הראשונה, בפעם השנייה. השנה הזאת הייתה בהחלט תוכנית טלוויזיה. והתוכנית הזאת יש סוף. הוא יכל להיות טוב יותר, אולי פחות מפתיע או דרמטי, אבל הוא עדיין הסוף. והנה, ממש עכשיו, כתוביות הסיום מרצדות על המסך, תרתי משמע. המילים הלבנות עולות במעלה המסך השחור, כשברגע מתנגן לו שיר סיום איטי ישן. שם, שם עולה ונעלם בקצה המסך. וכמו שאחרי סדרה טובה, אתה חושב ימים עליה אחרי שהיא נגמרת, במיוחד כשהסוף מפתיע. מה ראיתי, חוויתי, הרגשתי, למדתי. אז אחר ברגע מיוחד או בקטע מכעיס, דמות שאהבתי ואחת שפחות, אתה עוצם עיניים ומנסה לזכור. וכל זה עד שתמצא את הסדרה הבאה. So thank you for the year. I really enjoyed everything and you were pretty amazing and I will remember it for the whole life. And yeah, I really miss you guys and I hope to see you someday. And וכעת, רגע לפני סיום הטקס, נשדר בבכורה עולמית את שיר הסיום שלנו, חברותא סטרנג'ר, מילים מקוריות ועיבוד אשר קרוסו. I am a poor Chavruta stranger, traveling through this world below. There is no sickness on Ben Yoezer in that small tube to which I go. I'm going there to see my Donnie and all my loved ones who've gone on. I'm not going over green lines, I'm just going to the Machon. I am a poor Chavruta stranger, traveling through this world below. There is no sickness on Ben Yoezer, in that small tube to which I go. It's the moment of our graduation, it's time for relocation. The engaged time rangers, you walk in the state of your final destination. It's amazing, the relation that we keep throughout our nations. Staying tight with Daniel Fight, who's our biggest inspiration. You've never been enlightened, now it's never hiding, except maybe you when the curfew been frightened. Thursday night came around, got your dose of culture yet, stayed up late, kind of irate, wanna split again. I know my way through this holy city, place I'm going to call my own. But now the building sits abandoned, only photos on the wall.
I'm going home to see my Yitzi and Ellery, who's all grown up. I'm only crossing the Atlantic. I'm only going over home. We sat through cousins, might have felt like months. Don't need the bathroom, just use the hall passes, red paper and flowers. Watch each other grow up, except on TV when we watch each other throw up. On that topic, making pointed couscous in a bottle. 6 days in the wilderness, but Rowie looks like a model. And if we all knew that the life we've been through would steal me here right next to you. Yeah, it's cheesy but true that we're stuck like glue, and I'd still say the words, hey, I love you. Program was cut too short, yet there is sickness, corona, and danger. It's so sad we had to go. I'm going there to see my counselors. Now they too must go on. No one not going over green lines. I'm only going over home. וואו, כל הכבוד, בהחלט יצירת מופת. עד כאן היה טקס הסיום שלנו של מחזור ו'. תודה רבה על ההשתתפות שלכם. לנשיא המכון, הצוות, איציק, שירה, צוות המכון, המדריכים, ההורים, מיסטר קאמי, המחניכים, ולכל מי שתצטרף ללייב הזה בטעות. תודה רבה מכל הלב. So, till here was the closing ceremony of course 6. I want to thank you all. First, the president of the institute staff, Itzik, Shira, our counselor, our parents, Mr. Kami, all the fellows and people that joined by mistake. Thank you all and stay safe. נתונה לכל העוסקים והיוצרים של הטקס הזה. אביה קאמי, אשר קרוזו, אשל סנקלר, רחלי אלכסנדר, בועז עוואמי, גבי ליבליך, רועי דוד ואלדר פלטק. אני הייתי אלי קנוטניקי, תודה רבה שהצטרפתם אליי הערב. חניכים יקרים, אל תלכו לשום מקום, אני מזמין אתכם להצטרף אלינו למסיבת האוזניות בזום. G fellows, don't go nowhere. Join us with your headphones in the after party on Zoom.